मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बैकरण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच आपां 11 नंबर पौड़ी तक विचार सरवण कर चुके हैं। अज आपां 12 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। जिवें कि आपां पहली पौड़ी तो लैके गल विचारते आ रहे हैं कि गुरुदेव जी ने जो बेस है वह है सचियारे बनने का। क्योंकि मैं गल बार बार तां दोहरा रहा कि सानू समझ लग सके कि गुरुदेव पिता महाराज जी ने सानू जिंदगी विच उस सचियारे का रूप बनने वास्ते जो ये विचार बख्शिश किए ने, इन्हों असीं अपनी जिंदगी विच पढ़ समझ के अपनी जिंदगी विच लागू करना है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने 8, 9 और 10, 11 नंबर 4 पौड़ियां विच जो सुन समझ के अपनी जिंदगी विच लागू करने बारे विचार बख्शिश किए ने। क्योंकि आप पहला सरवण कर चुके हैं भी जदों कोई भी व्यक्ति किसी गल नूं सुनदा है उदों तक उस गल की कोई अहमियत नहीं रहिंदी जदों तक उस सुनी हुई गल की उन्होंने समझ ना लगे। तो सुनण दा अर्थ ही समझना है। जो आप पढ़ते हैं भी सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, जदों अपने गुरु वालों बख्शिश की हुई सिक्ख्या उपदेश नूं सुन लिया समझ लिया तो जो सिद्ध पीर नाथ ने उन्हां दी असलीयत समझ आ जाती है भी है वास्तव में है की। नहीं तो सुनी हुई गल हवा बन जाती है, इधरों सुनी तो इधर निकल गई जे गल समझ विच ना आवे तां। तो गुरुदेव पिता महाराज जी ने सुन तो बाद अगे गल जिहड़ी कीती है वह मनण दी कीती है। क्योंकि नवेड़ा तां होना है जे उस गल नूं असीं मन लिया। क्योंकि सुन तो बाद समझ लिया तो समझना ही अखीर नहीं ना हैगा जिन्नी देर तक असीं उस गल नूं अपनी जिंदगी च मनदे नहीं। क्योंकि गुरुदेव की बाणी का आपां वाक पढ़ते हैं भी सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। गाउणा सुनना उन्हां दा थाएं पैंदा है जिन्हां ने अपने गुरु की गल नूं सत करके मनिया। नहीं तो कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, गाउंदे ने कोई राग द्वारा गाउंदा है, कोई चर्चा द्वारा गाउंदा है, कोई कथा करके, कोई कीर्तन करके गा रहे ने। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजे राम राजे। जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या। गुरुदेव ने रोने धोने तो वध के कुछ भी नहीं किया। कहने लगे जी अंदर कपट है, अंदर धोखा है, तो धोखा तां ही है भी गल नूं समझिया नहीं, सुनिया है समझिया नहीं। तो जे किसी ने समझ लिया तो उन्हें मन्निया नहीं। क्योंकि गल है पहला सुनना फिर समझना फिर तीजी गल जगह के मनना। तो ये जड़ियाँ आपां पौड़ियां सरवण कर रहे हैं, जिन्हां दी विचार आपां कर रहे हैं, 11 नंबर पौड़ी तक आपां सुन समझ इहदे उत्ते विचार चर्चा कर चुके हैं। अज 12 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ 8, 9, 10, 11 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 12, 13, 14 ਤੇ 15 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। तो गुरुदेव पिता महाराज इत्थे हुण अगे गल बख्शिश करदे ने भी ऐसा नाम, परमेश्वर का नाम एक इहो जिहा अमूलक हीरा है, इदां दी बख्शिश की हुई दात। ऐसा नाम निरंजन होए, क्योंकि अंजन दा अर्थ सुरमा हुंदा है, कालख हुंदी है, ते निरंजन जिहड़ा कालख तो रहत है। बाणी च इंज पेश कीता है जिवें आपां पिछे पढ़ रहे भी थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। निरंजन तां ही आखिया भी कालख विच रह के अपने आप नूं बेदाग रखना, अपने आप को बचा के रखना। परमेश्वर का नाम ऐसा नाम निरंजन होए। परमेश्वर का नाम एक इहो जिहा माया के प्रभाव तो रहत सच है जिहदे नाल असीं जुड़ांगे
तो असी भी माया के प्रभाव तो रहत हो जावांगे। माया केवल करंसी नहीं हुंदी, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं हुंदे। बाणी विच माया की डेफिनेशन भी दिती है, ये माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। वो हर वस्तु माया है जिहड़ी साडी जिंदगी दे विच सच नाल मिलण ते रुकावट खड़ी करदी है। वो पुत्र हो सकदा है, धी हो सकदी है, पत्नी हो सकदी है, पति हो सकदा है, घर हो सकदा है, कोठी हो सकदी है, जमीन हो सकदी है, जायदाद हो सकदी है, ते कई वारी अपने आप नूं धर्मी होण दा हंकार भी हो सकदा है। ये भी माया हो सकता है। त्याग का हंकार भी माया का रूप हो सकता। माया के कई रूप हैं, क्योंकि ये माया जित हर विसरै मोह उपजे भाव दूजा लाया। तो गुरुदेव जी कहते हैं ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। जे को मन, क्योंकि जिहड़ा पहला मन है उहदे उत्ते टिप्पी है, जे को मन जाने मन कोय। जे कोई मन विच इस गल नूं समझ लवे, मन विच शब्द वरते है, तन करके तो सारे सिर झुकाई जाते हैं अपने गुरु के अगे। तन करके तो पिंडां दे पिंड, शहरां दे शहर। मैनूं लगदा जे आपां तन की गल करिए तो तन करके तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगे, जिहड़े सिख परिवारां नाल संबंध रखते हैं, जिन्हां ने अपनी जिंदगी च कदी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अगे नमस्कार नहीं की होएगी। पर कल्ली तन दे झुकण की गल थोड़ा सतगुर ने बाणी विच कीती है। जे गल नूं मन विच समझ के, मन विच उस गल नूं पक्कियां नहीं कीता, जिंदगी च धारण नहीं कीता, नहीं तो गुरुदेव ने यह भी आख्या अपराधी दूना निवें। अपराधी दूना निवदा है, अपराधी दूना निवें जे हंता मिरगाहे सीस नवाए क्या थी है जां हृदय कुशुद्धे जाहे। गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं अपराधी दूना झुकदा है। जे झुकण की गल ही आवे तो अपराधी तो आम बंदे नालों ज़्यादा लम्मे पैंदा है, नमस्कारां करदा है। उत्ते बाणी च लिखा सलाम जवाब दोवें करे। सलाम भी करदा पर नाल एक शब्द वरत्या जवाब। वो जवाब किदां दिंदा है भला? जरूरी नहीं तुसीं किसी नूं मूँहों बोल के जवाब देना है। मान लो हुण तुहानूं पिता ने पुत्र नूं कहा पुत्र आ काम करी, तो पुत्र अग्गों बोलिया नहीं पर काम कीता भी नहीं उहने, ये जवाब ही हुंदा है। जरूरी नहीं जिंदगी तुसीं किसी गल नूं मूँह बोल के, बहुत बच्चे ऐसे हुंदे ने जिहड़े मूँह बोल के कदी जवाब नहीं दिंदे, पर गल नूं ना करना भी तो एक हिसाब दा जवाब ही हुंदा है ना। सलाम जवाब दोवें करे मुंडों कुथा जाए। मुंड की है सच, सच तो कुथया होया है। नानक दोवें कूड़ियाँ। हुण दोवें शब्द पता क्यों वरते? भी वह नमस्कार करना, वह सलाम करना भी झूठा है, तो जवाब देना तो झूठा हो ही गया अपने आप। वो तो जुड़ी वो गल सी। दोवें कूड़ियाँ थाए ना काई पाए। कोई चीज़ भी थाए नहीं पई। गुरुदेव जी कहते हैं जिंदगी जीवन का तरीका गवा बैठा। अपराधी दूना निवें ज्यों हंता मिरगाहे सीस नवाए क्या थी है जां हृदय कुशुद्धे जाहे। जे हिरदे च कुशुद्धपुण है, अंदर कपट है, गुरुदेव जी कहते हैं अपराधी दूना निवें ज्यों हंता। जदों शिकारी हिरन नूं मारन वास्ते इदां धरती ते रेंगदा है ना, वर्कां परने होके कई बारी एक एक किला, अद्धा अद्धा किला, काफ़ी दूर तक इदां जांदा है भी हिरन नूं पता ना लगे। तो उहदा अर्थ ये नहीं भी वो हिरन नूं मत्था टेक रहा, हिरन दा सत्कार कर रहा है। वो ताक च है भी कदों हिरन नूं मैं फुंड देवां। जरूरी नहीं जिहड़ा तुहाडे गांह गोडियां हत्थ लावे, तुहाडे अगे सिर झुकावे, जरूरी नहीं तुहाडा सत्कार कर रहा है ना, जरूरी नहीं। इस शब्द वरते जे को मन जाने मन कोई। जे कोई अपने मन विच इस गल नूं जान लवे, समझ लवे, पक्कियां कर लवे कि परमेश्वर का नाम वाकई ही माया की काल तो रहत है, तो मैं उहदे नाल हुण सांझ पा के अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउणा है, अपनी जिंदगी नूं सुचज्जा बनाउणा है। जे को मन जाने मन कोई। हुण जिवें आपां दो शब्द आ गए, एक तो मन आ गया, एक आ गया तू मेरी गल मनदा नहीं। हुण शब्द दोवें ही मन ही आ, ये दोवें मन का डिफरेंट फर्क है। आ है एक आपां कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, ये गल मेरी मनदा नहीं। हुण है तो दोवें मन ही है, मम्मा नन्ना शब्द ही है, पर एक फर्क है, टिप्पी लाती गुरुदेव जी। जे को मन जाने मन कोई। जे कोई अपने मन विच इस गल नूं जान लवे, समझ लवे। की समझ लवे भला? उतरली गल, ऐसा नाम आ समझ लवे। ऐसा नाम निरंजन होए कि परमेश्वर का नाम माया की कालख तो रहत है, तो मैं भी उस नाल सांझ पा के माया की कालख तो रहत होना है। क्योंकि जो बंदा किसी नाल जुड़ता है, गुरुदेव ने बहुत सोहने, भगत कबीर जी ने क्यों बाणी च शब्द वरते सी, आंदे जो तू सांझ उहदे नाल पाएगा ना, हुण ये तन है, इन्हें सदा नहीं रहना, स्थिर नहीं रहना, इन्हें नाश होना है। ना धर्मी का शरीर इत्थे दुनिया ते रहा है, तो ना अधर्मी का शरीर इस दुनिया ते रहा है।
ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਆਂ, ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੋੜ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਝੋਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਹੈਗੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਲਹੋ ਬਹੋਰ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖਵਾਏ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਆਨੀ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਖੜਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੌਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ, ਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਵਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸਮਝਣਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਾਬਾ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਿਸ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲੇ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੁਰੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕਹੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਪ, ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਡੰਡਾ ਅਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਏ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਵਸਥਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਵੀ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 3-3 ਘੰਟੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਕੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਈ। ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਫਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਅਗਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭਾਵ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਾ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਉਸਤਤ ਵਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੱਸਣ ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਕਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਬੋਲੇਗੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਸ 'ਚ ਪਾਈ ਚਾਹ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੀ ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਗ ਪਵੇਗਾ ਭਲਾ? ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ। ਹੁਣ ਵਿਹਾਰ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਖੁਦ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਜੀਓ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ, ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਸੰਗ। ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਆ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਬਿੰਦ, ਗੋਦਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦਦਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਤ ਨਸਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਬਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, 1-2% ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੁਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1-2% ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਅਕਸਰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2%, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿਣਗ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁਕਲੀਨ ਸ਼ਿਵ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀਰ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰੇ ਵੀ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭੇਖ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨ ਚਲੇ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਪਾਪ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ। ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਵੇ, ਕਹਿ
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਚਿਆਰਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਦਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਡੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਥਰ ਥਰ 'ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਭਾਵ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੱਸੂਗਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਡਿੱਗਦਾ। ਚੰਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਾ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਹਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕਰੀਆਂ ਭੰਨ ਲਓ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁੜ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁੜ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੇ ਆ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਏ ਆ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਮੇਂ ਚਵਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਲਿਖਿਆ
नहीं पढ़िया वखरी गल है, हो सकता शब्द ही उदों आउंदा होवे जदों परिवार का जी कोल ना कोई बैठा होवे। मनण दीयां गल्लां ते बहुत दूर दीयां ने। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अजे तां गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुनिया भी नहीं सिखां ने। ये गल मैं सैकड़े वार स्टेजां ते कह चुका। अजे तक तां गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुनिया भी नहीं, मनण की गल ते बाद विच है। आओ सुनिए समझिए ते मनण वाले बन्ने तुरीए। मान ना कह सकीए कि असीं उस मालक दे बच्चे बच्चियां बन के जिंदगी जूनी है। आओ साध संगत जी 12 नंबर पौड़ी दा आपां पाठ विचार सरवण कर चुके हैं। समुची पौड़ी का सारांश इहो ही है, जिन्हें उस गुरु की गल नूं मान लिया। लफ्ज़ां नाल किदां बयान करोगे भाई, तुसीं उहदे बारे की दस सकदे हो? ये तो आप ही दसेगा। जदों उहदे काम, उहदे रहण सहण का तरीका तुसीं लफ्ज़ां नाल बयान नहीं कर सकदे, उहदे कम्मां चों दिस पैना तुहानूं। वो जिहड़ी अवस्था, जदों आपां कहने उच्ची अवस्था दीयां गल्लां, किहड़ी उच्ची अवस्था? अवस्था आ उच्ची है, उहदे कम्मां चों उहदी अवस्था दिस पैनी है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਐ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਰ 2 ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।